اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران ملک کے جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، اس پر ایک بالکل نیا ٹرینڈ چلا ہے۔ عوامی، سماجی اور سیاسی حلقوں، خاص طور پر جو عوامی اور سماجی حلقے ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے یا ایک سلوگن سامنے آ رہا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، ججز ہیں، جرنیل ہیں اور اس طرح اور جو بڑے سرکاری افسران ہیں، انہیں مفت بجلی اور مفت پٹرول دینا بند کیا جائے۔ یہ ٹرینڈ اس وقت سامنے آیا کہ جب موجودہ جو حکومت ہے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم کی، انہوں نے 2 دن پہلے جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ 1 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ریوائز کی جاتی ہیں، انہوں نے 27 تاریخ کو جو وزیر خزانہ ہے مفتاح اسماعیل، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ اتنی بڑی رقم کے حوالے سے جو پٹرولیم مصنوعات ہے اس کو یکدم کبھی نہیں بڑھایا گیا۔ 2، 4، 5، 10، 12 روپے تک یہ چلتا رہا ہے۔ وزیر اعظم جو سابقہ ہے پی ٹی آئی حکومت کے عمران خان، انہوں نے 3.5 سال حکومت کی لیکن مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے تھے۔ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بڑھائیں انہوں نے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو سب سے بڑی انہوں نے اماؤنٹ انکریز کی تھی یہ اس کی جو فیول ایڈجسٹمنٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، وہ 12 روپے فی لیٹر تھی۔ تو اب ان کی جو حکومت چلی گئی تو یہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنے، انہوں نے کہا کہ وہ مہنگائی ہرگز نہیں کرے۔ انہوں نے آتے ہی 1-2 مہینے وہ جو قیمتیں بڑھ رہی تھی پٹرولیم مصنوعات کی، ان کو روک دیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہیں ڈالر 200 روپے سے بھی کراس کر گیا، تو مہنگائی بھی اسی طرح رہی۔ تو اس کے بعد جو معاملات تھے آگے IMF کے پاس گئے وہ، تو انہوں نے جو اگلی قسط دینی تھی پاکستان کو، وہ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے تو پھر اس پر وہ غور کریں گے۔ تو وہ وزیر خزانہ نے آتے ہی 30 روپے فی لیٹر قیمت بڑھا دی پر لیٹر۔ تو اس کے بعد اس کا براہ راست اثر غریب آدمی پر، عام آدمی پر، تنخواہ دار آدمی پر پڑا۔ تو وہاں سے ایک سوچ اٹھی کہ یار یہ آئے روز قیمتیں بڑھاتے ہیں، بڑھتی بھی رہنی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اس سے صرف اور صرف ایک غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، تنخواہ دار طبقہ متاثر ہوتا ہے، جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، بیوروکریسی ہے، ججز ہیں، بڑے جرنیل ہیں، جو یہ حکمران طبقہ ہے، ان کو تو قیمتیں بڑھانے کا کوئی تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں تو پٹرول اور جو بجلی ہے مفت ملتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ مطلب یہ مہنگائی کا سارا بوجھ ایک غریب آدمی پر ڈالا جاتا ہے، تو یہ کیوں نہیں اس پہ اپنا افیکٹ ہوتے؟ تو اس کے بعد میں نے بھی ایک ویڈیو 2-3 دن پہلے اپلوڈ کی تھی، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، اسے کافی لوگوں نے دیکھا۔ تو دیکھا یہ گیا کہ اس کے بعد پبلک کی طرف سے، عام لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے، بیوروکریسی ہے، عدلیہ میں، فوج میں اور جو دوسرے محکمے ہیں، اس کے جو بڑے سرکاری افسران ہیں، انہیں
पेट्रोल और बिजली जो मुफ्त दी जाती है वो बंद की जाए। तो जब ये बड़े लोगों को, हुक्मरान तबके को बिजली खरीदना पड़ेगी, पेट्रोल खरीद के इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यकीनी तौर पर उन्हें पता चलेगा कि ये कीमतें बढ़ती हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। हालांकि वो फिर भी इतना ज़्यादा मुतासर नहीं कि जितना कि आम आदमी वो मुतासर होता है, क्योंकि उनकी तनहाई इतनी ज़्यादा है कि उनके TADs इतने ज़्यादा है, वो जब चाहे अपने वो TADs बना लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तनहाई है उनकी, मतलब वो आप हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। ये जो MNAs MPs हैं, ये सालाना अरबों रुपए वसूल करते हैं कौमी खजाना से। तो ये इनको फिर वो पेट्रोल और बिजली क्यों सस्ती मुफ्त दी जाए, जबकि एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 4-4 साल भी नहीं बढ़ती तो वो उससे मुतासर होता है। उसकी तनख्वाह तो वही है, कीमतें जितनी मर्जी बढ़ते हैं उसने उसी में सर्वाइव करना है। वो बच्चे की फीस नहीं देगा, उसकी किताबें नहीं लेगा, कभी कपड़े नहीं लेगा, कभी जूता नहीं लेगा, तो वो ये जो कीमतें बढ़ी हैं उससे वो निपटेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। ये मतलब बरात याफ्ता जो तबका है हमारे मुल्क में, ये कुछ चंद हज़ार लोग हैं जिन्होंने इन चीज़ों पर देखना होता है कि अगर हम कीमतें बढ़ाते हैं तो गरीब आदमी का ज़राए आमदनी बढ़ाया जाए, रोज़गार के मौके भी बढ़ाए जाए, तनख्वाहें सरकारी छोटे मुलाजमीन की बढ़ाई जाए। हम ये लोग कंपेयर करते हैं कि उधर बहुत कीमतें बढ़ रही हैं जी, अमेरिका में कीमतें बढ़ रही हैं, यूरोप में कीमतें बढ़ रही हैं, जो दुनिया भर में कीमतें तो ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ वो ये नहीं देखते कि उधर कीमतें बढ़ती हैं तो जो वो उनकी हुकूमतें हैं वो सरकारी मुलाजमीन की, छोटे मुलाजमीन की तनख्वाह भी बढ़ाते हैं, जो मजदूर तबका उनकी उजरत भी बढ़ाते हैं, उनकी जो उनको सब्सिडी दी जाती है, खुराक में जो फूड आइटम उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो ये बहरहाल एक ये ट्रेंड है, ये दिन ब दिन मेरा ख्याल अब बढ़ेगा। यही एक्चुअली आज़ादी है, हकीकी आज़ादी। मैं इसे यही कहूँगा कि आप अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन जो उनके गुलाम थे वो अब फिर हमारे आका बन गए हैं। वो हम उसी तरह गुलाम रहे हैं, लेकिन एक नए आका हमारे सामने आ गए हैं। तो जब तक इन लोगों को अवाम के हकूक़ का, जो कहते हैं जी हम खिदमतगार हैं, अवाम के खादम हैं, तो इन्हें अवाम का सोचना चाहिए। वो इसी तरह ही सोच सकते हैं कि वो दावा तो करते हैं कि हम अवाम की खिदमत के लिए सियासत करते हैं, अवाम की खिदमत के लिए डॉक्टर बनते हैं, जजेस बनते हैं, आर्मी में देते हैं, तो फिर वो तनख्वाहें इतनी बड़ी देते हैं कि वो आम आदमी तो सफ़र भी नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ वो पेट्रोल भी मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़, ये तब्दीली आनी चाहिए, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। तो मैं एक बड़ी डेंजरस बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मेरी बात जो मुतलका लोग हैं उन तक पहुँचे। अवाम जब तक नहीं जागेंगे, मुल्क की तकदीर नहीं जागेगी। अपने अवाम को अपने हकूक़ हासिल करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा। और मैं एक बात और भी ऐड करता हूँ कि IMF ये तो कहती है कि हमारी शर्तें पूरी करो, हमारे अपने कर्जे पूरे करने के लिए वो कीमतें बढ़ाता है, वो कहता है सब्सिडीज खत्म करो। तो वो IMF वाले ये क्यों नहीं कहते कि आप महंगे शर्तों पर कर्जे लेते हो, महंगी बिजली खरीदते हो, तो फिर ये मुफ्त तकसीम भी ना करो, पेट्रोल मुफ्त तकसीम ना करो, ये क्यों नहीं वो कहते। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अब आवाम में कुछ दिनों से मैं अवेयरनेस आई है, वो इस बारे में ये ट्रेंड बढ़ेगा भी और ये सोच फैलेगी भी कि जो हुक्मरान तबका है उसे आवाम के हकूक़ का ख्याल करना पड़ेगा। जब तक वो अपनी मुराद के पीछे भागते रहेंगे, वो आवाम के हकूक़ का नहीं सोच सकते, मुल्क का नहीं सोच सकते, कौम का नहीं सोच सकते। उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये जो हुक्मरान तबका है, मुराद याफ्ता तबका है, जो वो अपनी अयाशियों को ख़त्म करे, अपने अखराजात भी कम करे, अपनी तनख्वाहें भी कम करे, तो फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुल्क के 22 करोड़ आवाम भी तभी खुशहाल होंगे। तो मेरा हाल आवाम को भी सोचना पड़ेगा, ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको भी सोचना पड़ेगा।
تو پھر وہ پاکستان بنے گا جس کا تصور ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کو ساتھیوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اسی طور ممکن ہے کہ جب ہم ان کے تصورات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. السلام علیکم.